दूरदर्शन ते प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत देख रहे सारे किसान दोस्तों का निघा स्वागत। किसान दोस्तों, जदों भी असी खेती विभिन्नता लई किसी होर फसल के बदलवें हल की गल करते हैं तो साडे कोल बहुत सारे बदलवें जिहड़े हल ने वो माहिरां वालों सानूं दिते गए ने। जे सब्जियां की असी गल करिए, सब्जियां का जिहड़ा किता आ उहनूं एक बहुत ही लाहेवंद किता मन्निया जा रहा, जिथे ये साडे कणक झोने के फसली चक्कर नूं बदलण दे विच सहाई हो रहा। उस दे नाल ही सानूं बहुत सारे जिहड़े खुराकी तत्त ने वो भी सानूं सब्जियां की काश्त तो मिल रहे हैं। किसान दोस्तों, असीं जाणदे हां कि संघणी खेती हो रही है। संघणी खेती के नाल नाल साडी जनसंख्या जिहड़ी वध रही है। जनसंख्या वधण दे कारण जिहड़ा साडा वाहीयोग रकबा आ शहरीकरण करके वो घट रहा, ते माहिरां दे वल्लों सानूं इस नूं जिहड़ा आ इस दे वास्ते सानूं बहुत सारे बदलवें हल दिते ने कि जिहड़ी सब्जियां की काश्त असीं करनी आ उहदे लई जिहड़ी घरेलू बगीची आ उहदी बहुत वड्डी महत्ता है, क्योंकि घरेलू बगीची के नाल जिथे असी बहुत सारे खर्चे घटा सकते हैं, उस दे नाल ही असी अपनी आमदन जिहड़ी आ उहनूं भी उहदे विच भी वाधा कर सकते हैं। इसी तरह का एक विषय लैके पहुँचे हाँ, तो साडे अज दे प्रोग्राम का विषय है घरेलू बगीची विच सब्जियां की काश्त अते इसकी महत्ता। और इस विषय पर गलबात करने लई अज साडे दरम्यान माहिर पहुँचे ने डॉक्टर तरसेम सिंह ढिल्लों जी, जो कि सब्जी विग्यान विभाग के मुखी ने, पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना दे विच सेवा निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अज आपां देखीए कि संघनी खेती हो रही है और कणक झोने का जिहड़ा फसली चक्कर है, क्योंकि देश का अन्न भंडार आ, असी इहनूं जिहड़ा आ रोक भी नहीं सकते क्योंकि जरूरत है। हुण ये दसो साडे किसान वीरां नूं सब तो पहलां कि जिहड़ी घरेलू बगीची है सब्जियां की जिहड़ी आपां काश्त करनी आ, ये क्यों जरूरी आ ते इहदी महत्ता की है? घरेलू बगीची की बहुत ही वड्डी लोड़ आ अज दे समय दे विच, अजोके समय दे विच, क्योंकि घरेलू बगीची असीं कहने आ भी जदों असीं घर दे विच अपनी सब्जियां की लोड़ नूं छोटे पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ खेती करते हैं, काश्त करते हैं, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ घरेलू बगीची कहने ਆ। ਉਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2-3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ 40-50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਜਟ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 280 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਗ, ਪਾਲਕ, ਮੇਥੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਨੀਆ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ 85 ਗ੍ਰਾਮ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ 85 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ घर दे खाण वास्ते खुद ये ला के ही खाने चाहिए। डॉक्टर साहब, जी घरेलू बगीची की तुसीं गल कीती आ भी अज समय की लोड़ है, मैं देख रहा शहरों के बड़ी वधिया खेती हो रही है तो छत्तां दे उपर जिहड़ियां सब्जियां उगा रहे हैं। पिंडां विच तां आपां करदे कि शहरों के लोग भी इस चीज़ वल नूं आ रहे हैं। जिहड़ा तुसीं घरेलू बगीची का मॉडल दिता है वो जिहड़ा मॉडल असीं पिंडां च वरत रहे हैं उही मॉडल सब थां लागू हुंदा जां इह तुहाडा जिहड़ा घरेलू बगीची का मॉडल है वो अलग-अलग है? असीं जी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 36 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੀਟਰ ਉਹ ਨੂੰ 6 ਮੀਟਰ ਉਹ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 36 ਸਕੁਅਰ ਰਕਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਏ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੀ। ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾੜੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਜਾਂ ਜੀ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਦੇ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਰੂਫ ਟਾਪ ਗਾਰਡਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰੇਲ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹੂੰ, ਤੇ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾੜਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਛੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਘਟਦੀ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਵਾਂਸ ਗੱਡ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਜੀ ਕਰੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਕਰੇਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰੇਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਡੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਆ ਹੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋੜ ਆ ਗਮਲੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਆਦਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ ਵੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਹੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀ ਔਰ ਗਰਮੀ ਹੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਤੇ ਹਰਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਓਪੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਠਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਰਚ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ
ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੁਦੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਗ ਪਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਆ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਜੇ ਬੀਜ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬੀਜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਪਨੀਰੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬੈਗ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 1 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਕਾਓਪੀ ਆ, ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਗਣਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ 2 ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਤੋੜ ਲਓ ਲਾਲ ਤੋੜ ਲਓ ਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਆ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 36000 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 36000 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 36 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 36 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 36000 ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤੜਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਮਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਬਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। 1 ਲੱਖ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ, 10 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਗਣ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਜ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਕੀੜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੇਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦਾ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਪਾ ਜਾਂ ਤੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਫਲ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਦੀ ਮੱਖੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੁੱਕਲੇਟ ਬਣਾਈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ, ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਆ, ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸ਼ੀਟ ਆ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਸ਼ੀਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਡ ਨੈਟ ਆ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਡ ਨੈਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਵਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਸੁਧਰਾ ਬੀਜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20% ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੀਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ NSC ਆ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ NHRDF ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਫॉर ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ VC ਸਾਹਿਬ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 36000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਬੀਜ ਔਰ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। अगले सफल ते फिर मिलांगे। धन्यवाद। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था।
मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए।